Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of English grammar. In this session we are going to learn about the uses of semi-modal auxiliary verbs, episode number 3. Learning outcomes, I mean what are we going to learn now? এখন আমরা কি শিখতে যাইতেছি? Number 1, what is semi-modal auxiliary verbs? Semi-modal auxiliary verb কি? Number 2, uses of semi-modal auxiliary verbs. Semi-modal auxiliary verb গুলোর ব্যবহার. Here I am Bikash Sarkar with you until the end of this presentation. Modal auxiliary verbs. First of all, we will know what is modal auxiliary verb, and secondly, we will know what is semi-modal auxiliary verbs, and finally, we will know the uses of semi-modal auxiliary verbs in this class. Okay, what is modal auxiliary verbs? Modal auxiliary verbs or modal verbs are helping verbs that show the possibility, intent, ability or necessity of a subject. Now in Bengali, বাংলায় modal verb হচ্ছে হেল্পিং ভার্বস যা একটি সাবজেক্টের সম্ভাবনা, অভিপ্রায়, ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়তা বোঝায়। নাও নেম অফ মডাল অক্সিলারি ভার্বস। এখন আমরা এখানে মডাল অক্সিলারি ভার্বের লিস্টটা দেখব। Yes, this is the list of modal auxiliary verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. These are also called modal verbs or modal auxiliary verbs. এগুলোকেই modal verbs বা modal auxiliary verb বলা হয়। Now, semi-modal auxiliary verb. What is semi-modal auxiliary verb? This one is the target point of learning in this class now. Yes, dare to, need to, have to, used to. This is the list of semi-modal auxiliary verbs. Now, dare, need, use, have এদেরকে semi-modal verb বলে। উপরে আমাদের dare to, need to, have to, use to রয়েছে। এখানে এর বেসিকটা আমরা নিয়েছি। dare, need, use, have এদেরকে semi-modal verb বলে কারণ এরা মেইন ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব উভয় রূপেই কাজ করে। অর্থাৎ dare, need, have, use এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করে, কিন্তু dare to, need to, have to এবং use to এগুলোকে বলা হয় সেমি-মডাল বা কোয়াসি-মডাল অক্সিলারি ভার্বস। কারণ এই ভার্বগুলো যখন টু যুক্ত হয় তখন সেমি মডালের কাজ করে, কিন্তু টু বিহীন ভাবে এই ভার্বগুলো কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্বের কাজও করতে পারে। In the last two classes we discussed all the modal verbs except semi modal auxiliary verbs. গত দুইটি ক্লাসে আমরা সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব ব্যতীত অন্য সকল মডাল অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করেছি। Today we will know about the uses of semi-modal auxiliary verb in this class. আজকে আমরা এই ক্লাসে semi-modal auxiliary verb-এর ব্যবহারসমূহ শিখব। Let's start. Semi-modal auxiliary verbs. Main verb need, dare, use, have এগুলো সচরাচর মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এগুলো সরাসরি এগুলো মেইন ভার্ব। এই ভার্বগুলোকে আমরা মেইন ভার্ব হিসেবেই এই ক্লাসটাতেই আমরা প্রয়োগ করব। নেক্সট, semi-modal auxiliary verbs need to, dare to, use to, have to অর্থাৎ উপরের এই প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্বগুলোর সাথেই আমরা টু যোগ করেছি। need to, dare to, use to, have to এগুলোকে বলা হয় semi-modal auxiliary verb. Here is a note. উপরে উল্লেখিত ভার্বগুলো মেইন ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব উভয় রূপেই কাজ করে, তাই এদেরকে সেমি-মডাল অক্সিলারি ভার্বস অথবা কোয়াসি-মডাল অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়। অর্থাৎ উপরের উল্লেখিত ভার্বগুলো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে আবার অক্সিলারি ভার্ব মানে সেমি-মডাল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে উভয় রূপেই কাজ করে, আর মেইন ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব উভয় রূপেই কাজ করে বিধায় এই ভার্বগুলোকে আমরা বলছি সেমি-মডাল বা কোয়াসি-মডাল অক্সিলারি ভার্ব। Let's see the uses of these verbs. Number 1, need. এই নিডটি ব্যবহৃত হবে প্রয়োজন অর্থে। Now the first example, I need a book. আমার একটা বইয়ের প্রয়োজন। এখানে এই সেন্টেন্সটাতে নিডটা কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব। Now next example, I need to know the fact. আমার বিষয়টি জানা দরকার। I need to know the fact. এই সেন্টেন্সে need to কিন্তু সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, কারণ এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব রয়েছে নো, নো মানে জানা, এবং need to পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি
প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে বা বেয়ার ইনফিনিটিভে বসেছে। আমরা আগেই জানি যে মডাল অক্সিলারি ভার্ব বা সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেয়ার ইনফিনিটিভে বসে। এখানে এই নো ভার্বটা কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু শূন্য ইনফিনিটিভ করা হয়েছে এই নোটাকে। তাহলে এই সেন্টেন্সটাতে আই নিড টু নো দ্য ফ্যাক্ট, আমার বিষয়টি জানা দরকার। এখানে নিড টুটা সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব আর নোট আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব। নেক্সট ডেয়ার, এই ডেয়ার এটি সাহস অর্থে বা সাহস করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাও এক্সাম্পল, আই ডেয়ার ডেথ, আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। এখানে ডেয়ারটা কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব আর ডেথ এটি কিন্তু নাউন আর আইটা সাবজেক্ট। তাহলে ডেয়ার এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নাও নেক্সট এক্সাম্পল, হাউ ক্যান ইউ ডেয়ার টু ডিফাই মি, হাউ ক্যান ইউ ডেয়ার টু ডিফাই মি। এখানে ডেয়ার টু কিন্তু সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, কারণ এখানে এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব ডিফাই রয়েছে। এই ডিফাই মানে চ্যালেঞ্জ করা, তুচ্ছ করা, হেয় করা, এরকম অর্থে এই ডিফাইটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ডেয়ার টুর পরে ডিফাইটি প্রেজেন্ট ফর্মে বা বেয়ার ইনফিনিটিভে বসিয়েছি। এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এখানে হাওয়ার পরে কিন্তু আরেকটি মডাল ভার্ব ক্যান নেওয়া হয়েছে এবং সেটা কিন্তু যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্টের আগে ক্যান নেওয়া হয়েছে। ওকে, নাও দ্য বেঙ্গলি ভার্সন, আমাকে অবজ্ঞা করার সাহস কি করে করো। হাউ ক্যান ইউ ডেয়ার টু ডিফাই মি, আমাকে হেয় করার বা আমাকে অবজ্ঞা করার সাহস কি করে করো। নেক্সট ইউজ টু, আর এই ইউজ টুটা সিনোনিমাস হিসেবে উড ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রে। ওকে, লেটস সি স্টেপ নাম্বার 1। এই ইউজ টুটা আমরা কয়েকটা স্টেপে শিখবো। স্টেপ নাম্বার 1, শি ইউজেস হার পেন ফেয়ারলি ওয়েল, সে সুন্দরভাবে তার কলমটি ব্যবহার করে। এখানে যে ইউজেস ব্যবহার করেছে অর্থাৎ ইউজ ভার্বটা এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব, কারণ এই সাবজেক্ট থার্ড পারসন হওয়ার কারণে এই ভার্বের সাথে শেষে এস যুক্ত হয়েছে। এখানে ইউজেস কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব, অর্থাৎ ইউজ টু এটা সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু এর বেসিক ফর্ম ইউজ কিন্তু এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি। শি ইউজেস হার পেন ফেয়ারলি ওয়েল, সে সুন্দরভাবে তার কলমটি ব্যবহার করে। নাও স্টেপ 2, আই ইউজ টু রিড 8 hours পার ডে, আমি প্রতিদিন 8 ঘন্টা পড়তাম। এখানে ইউজ টু এটাই আছে সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, প্রতিদিন 8 ঘন্টা পড়তাম, এটা অতীতের অভ্যাস বোঝাতে এই ইউজ টুতে ব্যবহার করেছি আমরা। এর পরিবর্তে উডও ব্যবহার করা যায়। অ্যানাদার এক্সাম্পল, হি ইউজ টু রিড নিউজ পেপার ডেইলি, এখানে ইউজ টু এটিও কিন্তু সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এবং এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে, মানে বেয়ার ইনফিনিটিভ বসেছে এক্সটেনশন। নাও দ্য বেঙ্গলি ভার্সন অফ দ্য সেন্টেন্স, সে প্রতিদিন পত্রিকা পড়তো বা সে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়তো। এতে পড়তো অতীতের অভ্যাস, প্রতিদিন ডেইলি কথা আছে, প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল। তো প্রতিদিনের অভ্যস্ততা বুঝালে আমরা ইউজ টু এই সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব এবং তারপরে ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে ব্যবহার করব। এই ইউজ টুর পরিবর্তে কিন্তু আমরা উড ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ অতীতের অভ্যস্ততা বোঝালে ইউজ টু অথবা উড ব্যবহার করা যাবে। দিস ইজ এ নোট, অতীতের অভ্যাস বোঝাতে ইউজ টু এবং উড বসে। তার মানে আমরা উপরের দুইটা সেন্টেন্সে ইউজ টু বসিয়েছি, এখানে কিন্তু আমরা উড বসাতে পারতাম। হি ইউজ টু রিড নিউজ পেপার ডেইলি, এ কথা বলেছি। এটাকে ইচ্ছা করলে আমরা হি উড রিড নিউজ পেপার ডেইলি এটাও করতে পারি, কিন্তু এই ইউজ টুটি আরেকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। লেটস সি স্টেপ 3, she is used to taking wine, present indefinite, she is used to taking wine, সে মদ পান করতে অভ্যস্ত, এটা প্রতিদিনের অভ্যাস, এরকম হতে প্রেজেন্ট টেন্সে। উপরে আমরা এটা দেখেছিলাম কিন্তু পাস্ট টেন্সে, অতীতের অভ্যাস, কিন্তু এখানে এটা আমরা প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে বি ভার্ব বা অন্য কোনো ভার্বের পরে যদি ইউজ টু ব্যবহৃত হয়, তাহলে ওই ইউজ টুর পরে যদি কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব আসে, সেই ভার্বের সাথে কিন্তু আইএনজি যোগ হয়ে যায়। আমরা উপরে দেখছিলাম যে ইউজ টুর পরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে, কিন্তু এখানে এই স্টেপে কিন্তু ইউজ টুটি আর একটি ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ইউজ টুর পরে যদি অন্য আর একটি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব আসে, তাহলে সেই প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যায় এবং এটা দ্বারা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা বর্তমান কালের কোনো অভ্যাস বোঝায়। নাও দিস ইজ এ পিকচার, ইয়েস শি ইজ ইউজড টু টেকিং ওয়াইন, সে মদ পান করতে অভ্যস্ত। নাও অট টু, অ্যানাদার সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, অট টু উচিত অর্থে ব্যবহৃত হয় এটি। এক্সাম্পল, উই অট টু রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস, আমাদের উচিত আমাদের পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা বা সম্মান করা। উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস, আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করা বা শ্রদ্ধা করা উচিত। তাহলে অট টু উচিত অর্থে ব্যবহৃত হয় আর এরপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। আর এই অট টুর পরিবর্তে আমরা শুড বসাতে পারি, উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস। উই অট টু ওবে দ্য ল অফ দ্য স্টেট, আমাদের উচিত প্রজাতন্ত্রের নিয়ম মেনে চলা বা মান্য করা। হিয়ার ইজ এ নোট, উচিত অর্থে
ought to বসে তবে উহার বদলে should ও বসানো যায়। both of them can be used interchangeably অর্থাৎ ought to এবং should এটা ইন্টারচেঞ্জ করে একটা পরিবর্তে আরেকটা বসানো যেতে পারে। have to এটি একটি সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এবং এটি অব্লিগেশন বা বাধ্যবাধকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, I have a car, আমার একটি গাড়ি আছে। এখানে হ্যাভটি কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব, তাহলে হ্যাভটিকে আমরা প্রথমে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করেছি। নেক্সট এক্সাম্পল, I have to complete my home task today, আমাকে আজকে আমার বাড়ির কাজ শেষ করতে হবে। এখানে হ্যাভ টু এটা কিন্তু সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, আমাকে আজকে আমার বাড়ির কাজ শেষ করতে হবে, এতে খুব গুরুত্ব আরোপ করা বোঝাইছে বা বাধ্যবাধকতা বোঝাইছে, এই জন্য আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করেছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, লোপা হ্যাজ টু লিভ হার টাউন, লোপাকে তার শহর ত্যাগ করতে হবে। এখানে লোপা তার শহর ত্যাগ করতে বাধ্য, যেহেতু লোপা থার্ড পারসন তাই হ্যাভ টুর পরিবর্তে আমরা হ্যাজ টু বসিয়েছি এবং এটা দ্বারাও কিন্তু বাধ্যবাধকতা বুঝিয়েছে বা অব্লিগেশন বুঝিয়েছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে হ্যাড টয়েল ফর আর্নিং মানি, তাদেরকে টাকা উপার্জনের জন্য গলদঘম পরিশ্রম করতে হয়েছিল। টয়েল কঠোর পরিশ্রম করা বা গলদঘম পরিশ্রম করা, ফর আর্নিং মানি টাকা উপার্জনের জন্য। এখানে পাস্ট টেন্স তাই হ্যাড টু করে দিয়েছি, অর্থাৎ টেন্স অনুসারে এবং সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুসারে হ্যাভ টু, হ্যাজ টু বা হ্যাড টু করতে পারবো, কিন্তু সবটার ক্ষেত্রেই কিন্তু ভার্ব বেসিক ফর্ম। এখানে কমপ্লিট, লিভ এবং টয়েল এই তিনটি ভার্বই কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভে রয়েছে। ওকে, দিস ইজ দ্য পিকচার। ইয়েস, দে হ্যাড টু টয়েল ফর আর্নিং মানি, তাদেরকে টাকা উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দে আর সেজিং ওয়ান অ্যানাদার। ওকে, হিয়ার ইজ এ নোট, অব্লিগেশন বা বাধ্যবাধকতা বোঝাতে হ্যাভ টু ব্যবহৃত হয়। তাহলে সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ টু ব্যবহৃত হবে অব্লিগেশন বা বাধ্যবাধকতা বা ম্যান্ডেটরিলি কোনো কিছু যখন করা হয় তখন সেক্ষেত্রে হ্যাভ টু ব্যবহৃত হয়। These are all about the uses of semi modal auxiliary verb. If you have any question, comment in the comment box, I will answer you. Enjoy the next class on WS question by how, এপিসোড নাম্বার 1। আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে হাউ দিয়ে গঠিত WS কোশ্চেন। Until then, stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a nice time. Wishing you all the best.